আজিৰ এই বিশেষ সভালৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিশেষ সভালৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ মাজত কাৰ্যকৰ্তা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ দিল্লীৰ বৰ্তমানৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী বিধায়ক জ্যেষ্ঠ এগৰাকী অনুভৱী কাৰ্যকৰ্তা শ্ৰীযুত প্ৰৱেশ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। তেখেতৰ পিতৃ সাহেব সিং বাৰ্মা ডাঙৰীয়া আগতে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু তেখেতে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰৱেশ সিং বাৰ্মাদেৱে নয়া দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা তেখেত বৰ্তমান তেখেত আমাৰ যোৰহাট লোকসভাৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব, আমাৰ থাকিব, প্ৰবাস কৰিব আৰু আজি তেখেতে দিল্লীৰ পৰা বিমান যোগে আমাৰ যোৰহাটত উপস্থিত হৈ আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আগন্তুক নিৰ্বাচন পৰিচালনা সমিতিৰ বাবে গঠন কৰা সাংস্কৃতিক কোষৰ প্ৰযোজনা কৰা এটি পৰ্যায়ত আহি উপস্থিত হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই আমি কৰিম, গতিকে মই প্ৰথমতেই আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো মুকলি কৰি সরকার বনাবে বহু সরকার নিক্ষেপ করি প্রক্ষেপ করি অসমৰ বুকুৰ পৰা ভোটাৰৰ কোনখন চৰকাৰক চিৰ জীৱনৰ বাবে অসমৰ বুকুৰ শাসন কৰি থকাটো কাজিৰঙাৰ ভিতৰত আগ্ৰাসন চলিল, মানুহ আগ্ৰাসন চলিল, গড় থাকিলেহে কাজিৰঙা চলে, মানুহ কাজিৰঙা চলে, গড় হত্যা কৰি মানুহ ভোটাৰ বহুৱাই মানুহ বিজেপি আহিল, টকা খোৱা চাকৰি লোৱাক জেলতে থাপিল মানুহ, জেলতে থাপিল, লাহে লাহে গড় হত্যা বন্ধ হৈ আহিল, কাজিৰঙাত বাংলাদেশীৰ উচ্ছেদ চলিল, মানুহ উচ্ছেদ চলিল, লাহে গড় হত্যা বন্ধ হৈ আহিল, কাজিৰঙা। किसी भी दिन इलेक्शन की घोषणा कर सकता है और असम के लोग भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बार का चुनावी उत्सव वो और ज़्यादा धूमधाम के साथ में मनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 3/4 मेजॉरिटी के साथ में दोबारा से हमारी सरकार बनेगी। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विकास की जहाँ पर चर्चा है, वहीं पे हमारी डबल इंजन सरकार की भी चर्चा है। पिछले 11-12 सालों से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों पर जा रहा है, रोज़ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और असम की सरकार भी, यहाँ के लोग जानते हैं कि इससे पहले की जो कांग्रेस की सरकार होती थी उस समय कैसे भ्रष्टाचार होता था और आज उन्होंने इस परिवर्तन को देखा है, जहाँ पे सरकारी नौकरियाँ भी दी जा रही हैं, जहाँ पे माफिया राज भी ख़त्म हो रहा है। पूरा असम आज आगे बढ़ रहा है
और उसी उत्सव में हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं। इलेक्शन कमीशन की घोषणा के बाद में हमारे उम्मीदवार और इस पूरे चुनावी उत्सव को बहुत ही उत्साह के साथ में लड़ा जाएगा और यहाँ पे जोरहाट लोकसभा की 10 की 10 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे सीनियर लीडर का आना पूरे चुनावी में अगले 1 महीने में आना होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। कल इस लोकसभा में वो आएंगे और यहाँ पे एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इलेक्शन कमीशन किसी भी दिन इलेक्शन की घोषणा कर सकता है और असम के लोग भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बार का चुनावी उत्सव वो और ज़्यादा धूमधाम के साथ में मनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 3/4 मेजॉरिटी के साथ में दोबारा से हमारी सरकार बनेगी। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विकास की जहाँ पर चर्चा है, वहीं पे हमारी डबल इंजन सरकार की भी चर्चा है। पिछले 11-12 सालों से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों पर जा रहा है, रोज़ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और असम की सरकार भी, यहाँ के लोग जानते हैं कि इससे पहले की जो कांग्रेस की सरकार होती थी उस समय कैसे भ्रष्टाचार होता था और आज उन्होंने इस परिवर्तन को देखा है, जहाँ पे सरकारी नौकरियाँ भी दी जा रही हैं, जहाँ पे माफिया राज भी ख़त्म हो रहा है। पूरा असम आज आगे बढ़ रहा है और उसी उत्सव में हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं। इलेक्शन कमीशन की घोषणा के बाद में हमारे उम्मीदवार और इस पूरे चुनावी उत्सव को बहुत ही उत्साह के साथ में लड़ा जाएगा और यहाँ पे जोरहाट लोकसभा की 10 की 10 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे सीनियर लीडर का आना पूरे चुनावी में अगले 1 महीने में आना होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। कल इस लोकसभा में वो आएंगे और यहाँ पे एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। আজি প্ৰগ্ৰামটোৰ কথা কওঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি তথা অসম প্ৰদেশ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি আমাৰ আগন্তুক অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজিৰ পৰা আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আহি উপস্থিত হৈছেহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এগৰাকী অনুভৱী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কাৰ্যকৰ্তা, দিল্লী প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী, দলৰ দুবাৰকৈ সাংসদ, দুবাৰৰ বিধায়ক আৰু বৰ্তমান গড়কাপ্তানি ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তৰকে ধৰি দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা শ্ৰীযুত প্ৰৱেশ সিং বাৰ্মা ডাঙৰীয়া। আমি জানো যে তেখেতৰ পিতৃ চাহেব সিং বাৰ্মা ডাঙৰীয়াও দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু তেখেতৰ সুযোগ্য পুত্ৰ প্ৰৱেশ সিং বাৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিগত সময়ছোৱাত যুৱ মৰ্চাৰ জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দলৰ বিভিন্ন দায়িত্ব লৈ শেষত এতিয়া দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে আৰু বিগত দিল্লী বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তেখেতে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক তেখেতে পৰাজিত কৰিছিলে। আজি তেখেত আমাৰ মাজলৈ আহিছে আৰু আজি দুপৰীয়া ফ্লাইটত তেখেত যোৰহাটত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই তেখেতে প্ৰথমে তিতাবৰ, তাৰপিছত তিয়ক, মৰিয়নি আৰু শেষত যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে। তেখেতলোকক মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে যাতে আগন্তুক সময়ছোৱাত আমি যোৰহাট লোকসভাৰ 10টা বিধানসভা সমষ্টিতে আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত জয়লাভ কৰিব পাৰোঁ। কাইলৈ তেখেতে পুৱা মাজুলী আৰু তাৰপিছত চৰাইদেউ আৰু আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত তেখেতে প্ৰৱাস কৰি দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টিৰ মত বিনিময় কৰিব। তো মই তেখেতক যোৰহাটলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে তেখেতৰ
যি বৈঠক সেই বৈঠক এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে আৰু আজি তেখেতে আমাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ দলৰ নিৰ্বাচন পৰিচালনা সমিতিৰ যোৰহাট জিলা নিৰ্বাচন পৰিচালনা সমিতিৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত এটি মিউজিক ভিডিঅ' প্ৰচাৰৰ ভিডিঅ' এটা তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে কোনো ৰাজনৈতিক সমীকৰণত আউল লগা নাই কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে আৰু সকলো দলেতো প্ৰাৰ্থী দিবই কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে যেনিবা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা 2 বছৰ আগতে মাত্ৰ আমাৰ যোৰহাটৰ ৰাইজে নিৰ্বাচন কৰি পঠোৱা এই সমষ্টিৰ সাংসদজন তো আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব আমাৰ দলে নিজৰ চিৰাচৰিত কাৰ্যপদ্ধতিৰে দলৰ সভা সমিতি পাতি তো তেখেতসকলে কেন্দ্ৰীয় পাৰ্লিমেণ্টাৰী বৰ্ডত গৃহীত কৰাই আমাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আমাৰ দলেও ঘোষণা কৰিব গতিকে ৰাইজে তাৰপিছত সিদ্ধান্ত ল'ব যোৱা 2টা বছৰত এইবাৰ নিৰ্বাচনটো অলপ বেলেগ হ'ব কাৰণ এতিয়া সাংসদৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডে ইয়াত কিছু পৰ্যালোচনা লাভ কৰিব কাৰণ বিগত 2 বছৰ আগতে যিজন সাংসদক আমাৰ ৰাইজে পঠিয়াইছিলে তেখেতে কি কাম কৰিলে ৰাইজৰ উন্নয়ন কেনেকৈ কৰিলে কিমান সময় ৰাইজৰ কাৰণে দিলে কিমান সময় ৰাইজৰ মাজত থাকিলে ৰাইজৰ যিবিলাক আশা আকাংক্ষা আছিলে যোৰহাট সমষ্টিৰ কি সমস্যা তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেখেতে দাঙি ধৰিলে সংসদত যোৰহাটৰ কোনটো সমস্যা লৈ তেখেতে মাত মাতিলে এইবোৰ বিষয় নিশ্চয়কৈ ৰাইজে মনত ৰাখিব ৰাইজে এই কথাবিলাক পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাৰণ আমি জানো যে যোৰহাট অসমৰ আটাইতকৈ বেছি শিক্ষিত লোকৰ সচেতন লোকৰ বাসভূমি হিচাপে পৰিচিত গতিকে ৰাইজে এই কথাখিনি নিশ্চয় বিবেচনা কৰিব তো মই এই বিষয়ে নাজানো কাৰণ দলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা বা বিবেচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণে মোৰ ওপৰত কোনো দায়িত্ব নাই আৰু আমি দলৰ এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা গতিকে দলৰ কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত সেই আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই জানিব ইতিমধ্যে আমি এটা কথাই জানো যে আমাৰ দল এইবাৰ যাকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে যোৰহাটৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীকে এইবাৰ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াব যিকোনো খবৰৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7896121996